إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم زمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنيوي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شعرب النووي سيدنا الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين سيد الإمام بن محمد باشن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بفضل العطرمي سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنزاني بأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد العزيز أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم ونسألك يا رب بركتهم اشفي أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجعنا شفاء عاجلا يغادر سقما ولا ألما وصحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا ولدنا ذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها شر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة من حيث لا يحتسب وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله حديث رياض الصالحين فيقول ماذا يسألون قال يقولون يسألونك الجنة fayaqulu maka berkata Allah Ta'ala fama yas'alun apa yang mereka pinta qala Jibril berkata qala rawi berkata Abu Hurairah yaquluna mereka menjawab yas'aluna kal jannata mereka meminta akan engkau akan surga. Qala berkata Abu Hurairah yaqulu Rasulullah yaqulu berkata
Allah, hal ra'auha, apakah mereka melihat akan surga? Qala yaquluna la, mereka berkata la wallahi ya Rabb, demi Allah wahai Tuhan, ma ra'auha, mereka tidak melihat surga. Maksudnya yang lewat dijelaskan bahwa terjadi dialog antara Allah lawan para malaikat yang menghadiri majelis zikir. Allah bertanya kepada malaikat, maza yas'alun, mereka berkumpul berzikir bertasbih itu apa yang dipinta? Qala yaquluna, kata Rasulullah, mereka mengatakan yas'alunakal jannah, Tuhan, mereka meminta kepadamu akan surga dan kenikmatannya. Allah menjawab, hal ra'auha, apa mereka memang pernah melihat surga sehingga menginginkan surga? Yaquluna la, tidak pernah. Wallahi ya Rabb ma ra'auha, demi Allah wahai Tuhan, mereka tidak pernah melihat surga. Terus kada pernah melihat tapi meminta, itu kayak apa ceritanya? Yaqulu, Allah berkata, fa kaifa law ra'auha, bagaimana lagi mereka jika melihat surga? Mereka belum melihat surga sudah kayak meminta, apalagi melihat. Kenapa kita meminta surga? Karena kita dapat berita. Dapat berita dari siapa? Berita dari Allah, berita daripada Rasulullah. Allah menceritakan tentang surga dan kenikmatannya di dalam Al-Quran, yang mana keindahan surga, kenikmatan surga itu tidak bisa dibandingkan dengan segala kenikmatan yang ada di dunia. Kenikmatan yang ada di dunia ini hanya satu dari 10 atau 100 nikmat. 100 kenikmatan. Ini satu aja nang ada kenikmatan di dunia ini. Kalau kita contoh kayak ini mungkin. Kita makan wadai salah. Makan wadai wadai apa, bingka kantang. Nyaman gak ada? Nyaman. Nang paling nyaman bingka kantang di dunia ini nikmatnya di akhirat ini 100 kali lipat nyamannya dari ini. Paham? Orang kawin selain nyaman, ada zikrillah, nyaman kalau zikir. Nggak ada nyaman, ada dana kawin orang salah bawa apa-apa sakit. Justru orang kawinan itu karena nyaman. Nyaman, senyaman-nyamannya orang kawin itu hanya satu kenyamanan dari kenikmatan yang sisanya 99, 100 kali lipat lagi nyamannya di akhirat. Kawai kamu bayangkan lah, itu kawin rame ini main-main rame gak ada? Oh so rame banget ini. Ini hanya satu keramaian dari 100 keramaian yang ada di surga. Di surga 100 kali lipat lagi ramainya daripada ini. Di mana tahu Allah menceritakan. Kan gitu tuh. Kemudian Rasulullah pun menceritakan. Rasulullah pun menggambarkan tentang surga. Sedangkan Rasulullah menyampaikan dari Allah, Allah itu maha suci atau mustahil berdusta.
Maka beritanya Allah, beritanya Rasulullah yang disampaikan dari Allah ataupun dari Rasulullah itu sendiri, semuanya adalah benar. Kita percaya bahwa itu bujur. Lalu kita ini membayang-bayangkan aja benar nikmat Allah itu. Nyamannya surga itu kan membayang-bayangkan, membanding-bandingkan dengan nikmat yang ada. Sehingga kalau kita gambarkan, nangaran surga itu adalah tempatnya nikmat. Berarti ketika kita di dalam dunia ini nikmat itu surga sudah. Tapi sekecil nikmat dari surga. Di surga lebih sekarang 100 kali lipat lagi nyamannya daripada ini. Paham re? Anang gitu tak? Lalu sementara manusia kita ini seberatan anak nyaman soalnya kadang-kadang gak ada anak nyamannya. Nah yo mencari nang satu nikmat ini kah atau mencari nang 100 kali nyaman ini kah? Salah. Kedua-duanya. Ya kalau salah, makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita di dunia hendak nyaman, di akhirat hendak nyaman. Bila kada biar di dunia sakit-sakit, asa di akhirat nyaman, daripada di dunia nyaman di akhirat sakit. Maginnya sakit di dunia sakit, di akhirat sakit. Tuh ngeri lagi dia. Kada pun lalu itu solah. Nah karena beritanya Allah, beritanya Rasulullah, kita percaya surga itu ya nang minta Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Tuhan, aku minta ridhamu dan surgamu. Kenapa? Karena surga itu adalah tempat nikmat. Sudah melihat kada, hanya berita. Umayyir Allah Ta'ala. Kayak apa lagi lamun melihat surga? Kaifa law ra'auha, bagaimana jikalau mereka itu melihat surga? Mestilah kata malaikat yaquluna law annahum ra'auha, jikalau mereka nang berzikir itu melihat surga, kanu asyadda 'alaiha hirsan, niscaya adalah mereka bersangatan ingin, bersangatan hendak 'alaiha atas itu surga, fa asyaddalah talaban, dan bersangatan mencari surga, wa a'zama fiha raghabatan, dan sangat besar keinginan dengan surga itu. Melihat selain kita ini hanya berita aja, membanding-bandingkan, merasa-rasakan ya anak surga, apalagi yang melihat. Maulah orang melihat surga, mau solah, yaitu orang yang memimpi melihat surga atau memimpi menikmati surga. Kedua hari dulu kita nang nyata-nyata dulu, nang nyata dulu. Nyata dalil, dan itu gambaran boleh terjadi lawan kita sebagai karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bertasmiyah, ada ayatnya kata? Ada ayatnya. Ada ayat, di antara bunyi ayatnya itu adalah kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada 'indaha rizqan. Ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam kamar, yang kamar itu dihuni oleh Maryam. Maryam itu dalam satu tafsir dijelaskan berumur 4 tahun, sudah bisa berpandir, sudah bisa berjalan, sudah bisa membuka lawang karena umur 4 tahun. Tapi yang anehnya, kunci kamar itu di tangan Nabi Zakaria.
Dan ini kejadian di Masjid Al-Aqsa itu, Baitul Maqdis, ada tingkatan-tingkatannya. Walamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam kamarnya Maryam, wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria mendapatkan di kamar itu yang dihuni oleh Maryam, mendapatkan rizqan. Apa rezekinya? Buah-buahan meneh. Kada mungkin kambing karih lah, ada mungkin kada kari kambing. Buahnya itu rahmatai, buah nang di musim panas kadada ada. Buah nang di musim umpama ini pus kebetulan itu musim dingin, ini buah ada di musim dingin ada, kedada di musim panas buahnya pun ada. Artinya apa? Buah ini kan aneh, orang kedada di musim panas buah ini kenapa ada? Dan Zakaria pun bingung, buah ini tak kuncinya di tanganku, kenapa ada buah-buahan? Makanya Nabi Zakaria berkata, qala ya Maryamu anna laki haza. Berkata Nabi Zakaria, ya Maryamu, wahai Maryam, anna laki haza. Datang di mana buah-buahan ini? Datang di mana buahan ini? Qalat, Maryam menjawab, karena umur 4 tahun sudah mulai bisa berpandir, huwa min indillah. Makanan ini, rezeki ini, buah-buahan ini min indillah, dari sisi Allah. Buah mana? Buah surga. Ini buah surga. Buah surga zahir ke dunia. Berarti satu, ini istisna dalam hukum fikih salah, memasukkan sesuatu ke dalam rongga itu batal puasa, kecuali barang itu dari surga. Buah apel tapi dari surga, makannya soleh kada batal puasa. Jadi kamu nyaman aja membisi karomat itu masuk ke kamar buah surga dimakan. Ada kawan lang bila cocok kamar ada buah surga, makan Pak. Batal enggak, karena buah surga. Kalau itu buah surga yang dimakan oleh Maryam, maka 100 kali lipat nyamannya daripada buah di dunia. Paham? Apal nyaman? Nyaman. 100 kali lipat nyamannya daripada itu. Anggur nyaman, 100 kali lipat nyamannya dari anggur na ada. Mangga nyaman? Wan, mangga apa nih nyaman? Pokoknya mangga lah. Paling nyaman mangga di dunia nih. 100 kali lipat nyamannya mangga dang dari surga itu. Ya Allah, nanggaya apa lagi? Kada kepingin lagi makanan di dunia ini soleh. Kenapa? Karena merasakan betapa nikmatnya makanan surga. Ini Maryam merasa, bukan melihat lagi tapi merasa ini makanan surga. Ini sudah kada kepingin meneh, jelas kada kepingin dengan kenikmatan dunia, karena dia sudah merasakan kenikmatan surga berupa buah-buahan. Terus kita jauh benar, itu karomat. Ya paling memungkinkan itu mimpi. Coba kawan,
Ika membayangkan betapa nikmat raminya di Mekah. Kau bayangkanlah, mar. Karena melihat Mekah suah, ya ada melihat aja kalau melihat aja rame ini deh, kau bayangkan rasa kepingin kada? Rasa kepingin. Kenapa? Karena melihat. Karena melihat, bukan habar lagi, karena melihat. Oh ramenya Mekah rame banget pada ya, nah hati itu hendak. Nah sekarang bermimpi melihat surga, tapi dalam mimpi ya Allah, ada mewahnya kada kawa dikisah, kada kawa dikisah. Nang kayak apa aja mewahnya di dunia ini, salah satu bangunan nang termewah terindah di dunia ini nang dibangun oleh orang masa dulu dan sampai sekarang itu bangunan terindah. Dan itu kada apa-apanya dengan bangunan di surga. Apa? Di India ada ngarannya Taj Mahal. Kamu nggak ada percaya, salah buka aja Google Taj Mahal. Betapa indahnya bangunannya. Ini kada ada apa-apanya dengan bangunan surga. Ramenya di mana di dunia ini yang paling rame? Kamu tahuan di Barabai paling rame di mana? Itu aja di Barabai itu yang paling rame di Barabai ini di mana? Di mana? Tahu ya? Aku orang Barabai. Menurut bilang aku orang Lapija. Tahu orang Barabai sekali lagi ini. Tahu lah paling rame di Barabai di mana? Sama tuh ada tahu itu. Umpama aja nang paling rame di lapangan Dewi Warna hari Minggu ada ini hiburan macam-macam. Bahkan apa ya itu rame kata jerhan ada rame kalau rame kawan amilah subuh Minggu tuh rame lah. Buyur rame lah. Seunggut-unggut ramilah suara gitu. Serami-raminya di dunia itu ada apa-apanya 100 kali lipat raminya di surga. Nah kawa merasakan tamimpi pulang rami di surga ini melihat artinya tuh melihat dalam mimpi aja ya Allah kepinginnya lawan surga mungkin itu caranya aku berhimmat mencari surga dengan apa? Dengan taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat lawan Allah, beribadah lawan Allah, tujuannya hendak masuk surga. Dah kawai hendak nyaman, hendak punya surga. Nah kalau surga dunia hendak juga. Qala berkata Allah, "Famimma yata'awazun." Famimma yata'awazuna, dari apakah mereka berlindung? Qala yata'awazuna minan nar, mereka berlindung daripada neraka. Qala Rasul, qala berkata Nabi, fayaqulu, kemudian Allah berkata, hal ra'awha,
Apakah mereka melihat neraka sehingga mereka itu berlindung dari neraka, sehingga mereka itu kada hendak sama sekali masuk neraka? Yaqul, para malaikat berkata, la, kada suah pang melihat. Wallah ma ra'auha, demi Allah mereka tidak pernah melihat neraka. Fayaqulu, kemudian Allah berkata, fakaifa law ra'auha, maka bagaimana lagi jikalau mereka itu melihat neraka? Makinannya itu takutan deh an melihat koyangnya itu ada suah benar ini itu takutan lawan koyang, apalagi mun melihat. Nang aneh lagi kanakan itu takutan disamber ke kanakan anak simba. Artinya anak simba takutan juga lawan anak simba. Kamu tuh anak simba mah. Paling lah. Ayo paling kan. Paling kita mana anak simba mah. Tahu anak simba lah. Mar. Kisahnya. Paling lah. Wanit. Wan, anak tuh kan halus, gak ada kau. Wani, halus itu lah. Anehnya ndang itu ada kedua. Ini apa lagi melihat anak si majer, hancur mendengar bunyinya wara. Buka bibir pada asli kan juga. Ya, saking nampak saking takutannya. Oma bila anak simak itu, ada kawan di sini kan anak simak ada kah? Mat ada mat? Bahkan ada mat ya kadang dari kamunya punya ada juga rambutinya ikan bujur kan di rambutinya. Bapak apa ini masuk ke sini? Jaganya masuk ke sini itu sama aja ramatnya masuk ke sarang singa. Dukunnya ada di muka. Amun sampai masuk juga dipecat jadi dukun. Pecat aja boleh jadi dukun. Tapi kira-kira kamu wani lah, kada wani kamu. Kita sudah belajar. Tempat itu rumah nih rumah bener. Makanya aku yakin bener di rumah ini kada ada makhluk jahatnya. Kenapa? Bila di rumah ini dibacakan surah Al-Baqarah, baca kada? Dibaca di rumah ini ada nang tamat, ada masih Al-Baqarah, ada hari-hari dibaca surah Al-Baqarah, ada nang pas putarannya surah Al-Baqarah sepulan dalam ini surah ini ada. Oh jangan jin nang di luar, hantu nang di luar, hantu nang di dalam buka, hantu nang di dalam ini keluar, nang di luar kan di barak. Makanya jago tadi masuk ke sarang singa bener. Paham rolah lah, paham lah. Ada orang rolah ikan coba aja memadahkan. Aku ngisah ini karamat Quran Muhammad Nur Rahmat kisahnya. Orang nih bila ke rumah nih soleh awaknya bantu salah satu awak bantu tuh ada untalan sudah berapa ekor mereka tahu nih bila masuk ke rumah nih menggitir kamu kada kok apa ya ada pasti menggitir gitir panas lah awak panas saja ingat aja di rumah nih bacaan Quran hantu nang di dalamnya nak keluar nih bener. Nang di luar kadinya kayak itu aja di rumah baca aja terus Quran kadinya masuk hantu bang
apalagi anak simak nih tuh bah. Kamunya marah biar ada bubunyi datangnya aja bila takutan kawan diri datangi diet bakawan Mbak kenapa wilayah diet di situ wilayah diet itu kenapa takutan gitu. Tapi karena memang hati kita sudah membayangkan ini ya takutan lah. Iya nang berlindung mudahan jangan timbul anak simak aja udah. Ya Allah, kenapa garang pas liburan seorangan di kamar. Pawangnya kan ada. Pakai palau ra'auha, kata Allah, bagaimana lagi jikalau mereka melihat neraka. Qala yaquluna law ra'auha, malaikat menjawab Tuhan, jikalau mereka melihat neraka, kanu asyadda minha firaran, niscaya adalah mereka bersangatan lari dari neraka itu, wa asyaddalah makhafatan, dan bersangatan takut lawan neraka itu. Qala, Rasulullah menceritakan, fayaqulu, Allah berkata, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Fa ushidukum, kata Allah, aku saksikan kalian, aku jadikan saksi kalian, anni, bahwa aku qad ghafartu lahum, sungguh mengampuni bagi mereka ahli zikir, bagi mereka orang-orang yang berada di dalam majelis zikir. Qala, berkata Rasulullah, yaqulu malakun minal malaikah, berkatalah seorang malaikat daripada rombongan malaikat tersebut, fihim fulanun laisa minhum. Ujar malaikat protes, ya Rabb, fihim fulanun, pada kelompok zikir ini ada si fulan, laisa minhum, yang dia bukan daripada berzikir. Ini dayanya tuh ada si fulan yang protesnya, nya guring. Bujurai di majelis zikir tapi guring. Apa kata Allah? Innama ja'a li hajatin, bahkan ujar malaikat, inya datang karena ada hajat. Mun gak ada guring yang cari kambing beneran, atau yang cari amplok beneran turun. Kenapa? Karena sudah dipadahkan dan kebiasaan, bilanya datang turun ke majelis zikir ada amploknya nang biru 2 lembar. Pokoknya aku ada berduit jar turun ke majelis zikir karena ada keperluan, karena hendak mencari amplok. Ujar Allah jawab, qala humul julasa, humul julasa, mereka orang-orang nang duduk berzikir itu, la yashqa jalisuhum, tidak akan celaka orang yang sekedudukan dengan mereka. Humul julasa'u, mereka orang-orang yang duduk berzikir, la yashqa jalisuhum, tidak akan celaka orang yang sekedudukan dengan mereka, walaupun datang guring, walaupun datang mencari keinginan amplok, tapi tetap dia dapat ampunan Allah. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian wa fi riwayatin li muslimin ila akhir, wallahu a'lam bissawab.